టిక్కా మొదటి వేడుక. గారికి, హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్ గారికి, రోహిన్ రెడ్డి గారికి, అందరికీ నటికిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. సో ఇది ఆడియో ఫంక్షన్ అయితే పాటల గురించి మాట్లాడచ్చు. సో టీజర్ గురించి అయితే నేను ప్రేక్షకుడిగా మాత్రమే మాట్లాడదలుచుకున్నాను. ఒక ఫెస్టివ్ మూడ్ ఉంది దీంట్లో, ఒక పండగ వాతావరణం ఉంది ఆ టీజర్లో. సినిమా కూడా అలాగే అందరినీ ఆకట్టుకునేలాగా ఒక పండగ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయాలని కోరుకుంటూ శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం అండి అందరికీ. ప్రతి సినిమాతో రోజు రోజుకి తను ప్రూవ్ చేసుకుంటున్న మా హీరో, అతనికి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బెస్ట్ విషెస్ చెప్పుకుంటున్నాను. అలాగే సునీల్ డైరెక్టర్, రోహిన్ రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు. సో వాళ్ళిద్దరికి మొదట నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. హర్ష చెప్పినట్టు ఈ సినిమా టైటిల్కి వీళ్ళందరికీ మొత్తం ఏదో కొంచెం రిలేషన్ ఉందని చెప్పారు. నిజంగా ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి, కొంచెం తిక్కగానే ఉంటాయి మొత్తం. కానీ మొత్తం షెడ్యూల్ అంతా ఆల్మోస్ట్ 60% to 70% మలేషియాలో చేసాం. మలేషియాలో మొత్తం నైట్సే, డే లేదు. ఇక్కడ కూడా మొత్తం నైట్లే బ్రహ్మాండంగా. ఈవినింగ్ 7కి వెళ్తే మార్నింగ్ 7 ప్యాకప్. సునీల్ రెడ్డి గారు మంచి కాన్సెప్ట్ తోటి మొత్తం ఆర్టిస్టులు చాలా డిఫరెంట్గా చూపించారు. అంటే అమెరికా వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తే జెట్ లాగ్ అంటారు కదా, మాకు డైలీ జెట్ లాగే. మలేషియాలో ఉన్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. మంచి ఆర్టిస్టులు, సూపర్ హీరోయిన్స్. Very good afternoon, everybody, and thank you so much for coming. I want to wish the whole team of Tikka, producer, our music director, our hero, heroines, everybody, Ali Garu, everyone. I just want to wish a very good luck and success to everybody. Thank you. Good afternoon, everyone. First of all, I want to say thank you to my producer, my director, and for this big opportunity that they gave me, and my supreme hero. It's been such an honor for me to doing my debut with such a big actors and actresses, and doing this movie beside Teju. I'm very happy. I'm very glad, and I just want to wish all of them best of luck in everything, and say thank you for helping me and for being such a nice person with me, especially, and with everyone. And I'm really glad, and thank you all of you for. Yes, and I wouldn't have done anything in this movie if it was not my teacher, Bhikshu, her husband, and her daughter, which was with me for the entire movie. Good afternoon, everyone. I want to congratulate the entire Tikka team, starting from my producer, Mr. Rohan Reddy, my director, Sunil,
Tej and the entire team. I'm very happy to be a part of this film. I remember like almost 1 year back, I was there in Mumbai and I met Sunil, my director. He narrated me the script and I just found it to be like different from the usual cinema we do, wherein there are like 8 characters put in together. Everyone is having a different role. And I find my role to be very interesting. So thank you, Sunil, for looking at that kind of a character in me. In real life, people just consider me to be like a very bubbly girl. So this is a very different take on how well I can perform. So I'm looking forward to it. And I got an opportunity to work with masters like Rajendra Prasad sir, Ali Garu, my second film with Ali Garu, everyone, Pusani sir, and I wanted to wish the whole team, and I hope it does like more than 100 days, about 150 days plus. Thank you so much. Thanks. Thank you for being here. This is going to be my first entry in the Telugu industry, and I'm very excited for it. After doing Tara Suror in Bollywood, I'm eager to work in Hyderabad in the Telugu market, and Hyderabad has been so welcoming to me. I just want to thank the whole team, and yeah, I'm so excited for everything. Thank you so much. ఏంటి విషయాలు ఇవాళ మోషన్ పోస్ట్ ప్రింట్ వచ్చాను. తిక్కని పెట్టారేంట్రా? అదే మొత్తం మన సినిమాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కొంచెం కొంచెం ఉంటుంది కదా. అవును, రోహన్ రెడ్డి గారికి తిక్కుంది, అవును, డైరెక్టర్కి తిక్కుంది. అవును. ఈ మధ్యన మన డాడీకి ఆల్రెడీ ఉంది. అరే నువ్వు డాడీ గురించి మాట్లాడకు. వద్దు సారీ. కెమెరామ్యాన్ గారికి కూడా కొంచెం అవును ఉంది. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారి గురించి మనం చెప్పక్కర్లేదు, తెలుసు ఆల్రెడీ. ఎప్పుడు తిక్కలోనే ఉంటారు ఇక్కడ అందరూ. మన రైటర్ గారు ఇంకా అందరికి మాక్సిమం తిక్క లేకుండా ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు లేరు, యాంకర్ తప్ప. మన ముమెత్ ఖాన్ కూడా చాలా తిక్కుంది చూసింది. అందుకనే ఈ తిక్కాని పోస్టర్ పెట్టారు. చాలా బాగుంది, కలర్ఫుల్ ఉంది. మా హీరో గారు తేజ్ గారికి, మా డైరెక్టర్ గారికి, మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి, అందరికీ ఈ సినిమా అబ్బా తిక్క. First and foremost, I want to thank everybody for coming. And secondly, ఈ మూవీ పాసిబుల్ చేసినందుకు రోహన్ రెడ్డి గారికి అందరికంటే పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. I really want to thank all the cast and crew of this entire film. నేను ఎంత కష్టపడ్డానో వాళ్ళు అంతే పడ్డారు. So the entire credit of whatever the result of the movie will be, మేము అందరం పంచుకుంటాం ఈక్వల్గా. And secondly, I want to talk about Tej. I've known Tej since very long. Sorry, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను మళ్ళీ. తేజ్ నాకు ఎప్పటి నుంచో, అతను సినిమాల్లోకి రాకముందు నుంచే తెలుసు. అండ్ లక్కీగా ఈ మూవీ కుదిరింది. అండ్ ఐ థింక్ హీ హాజ్ డన్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. తనే కాదు, ఎవ్రీబడి, రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, రఘుబాబు గారు, ఆలీ గారు, ద ఎంటైర్, దేర్ ఆర్ లైక్ సో మెనీ యాక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. వాళ్ళ పేరు నాకు గుర్తు రావట్లేదు, బట్ మొత్తం 22 మంది ఉన్నారు. చాలా పెద్ద అండ్ లైక్ పాపులర్ కమీడియన్స్ అండ్ యాక్టర్స్. అండ్ మై హీరోయిన్స్, they have done a fantastic job also. I really want to thank everybody and Vamsi, my friend, for coming here. And Taman, I really can't thank him enough. అంటే ఆడియో ఫంక్షన్ ముందు జరగబోతుంది, బట్ దానికి టీజర్ లాగా ఇది. హీ హాజ్ గివెన్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఆల్బమ్. నేను ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాను, ఈ మధ్యకాలంలో తమన్ అంత మంచి ఆల్బమ్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో ఆడియో రిలీజ్ అయిన తర్వాత మాట్లాడితే బెటర్ ఏమో. అదే అంటే మరి ఇలా ఓపెన్గా స్టేట్మెంట్లు ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థ్యాంక్ రోహన్ రెడ్డి ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఫిలిం ఇన్ అ వెరీ గ్రాండియర్ వే. పోస్టర్ చూస్తేనే, మోషన్ పోస్టర్కే ఎంత వీ గాట్ ఎక్సైటెడ్. సో దిస్ జస్ట్ ఒక ఫస్ట్ స్టెప్, ఒక ఫస్ట్ గ్రీటింగ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం. సో ఆడియో రిలీజ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ సూన్ అండ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ టీజర్స్ అండ్ చాలా వెరీ ఫ్రెష్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ అండ్ వెరీ గుడ్ నరేషన్ విత్ ఫ్యాంటాస్టిక్ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ డైలాగ్స్. చాలా చెప్పాలి ఈ సినిమా గురించి. బట్ ఆడియో వైజ్ ఆల్సో ఇట్స్ కమ్ అవుట్ రియలీ గుడ్ బికాస్ స్క్రిప్ట్స్ డిసైడ్ ద సాంగ్స్. సో ఈ స్క్రిప్ట్లో అలాంటి సాంగ్స్ కుదిరింది. వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ వన్స్ ఆడియో ఇస్ గెటింగ్ రిలీజ్డ్ విల్ టాక్. ఐ షో వాట్ మై నాకు ఎంత తిక్క ఉందో చూపిస్తాను. తిక్క హీరో ఎవరు? ఈయన
మెగాస్టార్ గారి మేనలుడు, పవర్ స్టార్ గారి మేనలుడు. వాళ్ళకి ఎంత తిక్క ఉందో మీకు తెలుసు. వాళ్ళిద్దరు తిక్క పంచుకొని 2 అక్షరాలు ఈ తిక్క. సో ఈ సినిమాలో ముందుగా సాయి ధరమ్ తేజ్కి కంగ్రాచులేషన్స్, సుప్రీం 50 days. అండ్ అలాగే మరి ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే మరి ఎంతోమంది ఈ రోజున ఈ ఆర్టిస్టులు ఈ వేదిక మీద చూశారు. వీళ్ళు కాకుండా అంటే కథ అట్లా సహకరించింది. ఈ కథ ఏంటంటే చాలా అద్భుతమైన కథ అండి. డైరెక్టరు ఎలా ప్లాన్ చేశాడంటే, ఇండియాలో అయితే ఎవడో నైట్ షూటింగ్ రాడు, మోషన్ అంటాడు, కడుపు నొప్పి అంటాడు, 3 రోజుల నుంచి ఏదో బాడీ పెయిన్స్ అంటాడు. ఇలా కాదు, వీళ్ళందరినీ ఏదో కంట్రీ తీసుకెళ్ళిపోతాం. అనుకునే కదరా వాళ్ళు అనుకునే చెప్పు. కాదన్న, అవన్నీ నిన్ను ఉద్దేశంలో పెట్టుకొని పెట్టాడు అక్కడ. ఎందుకంటే ఇందాక హర్ష మాట చెప్పాడు, ఈయన ఏం కష్టపడలేదని. కానీ డైరెక్టర్కి, ప్రొడ్యూసర్కి తెలుసు మిమ్మల్ని కష్టపెట్టకూడదని. సో అందుకోసం మలేషియా తీసుకెళ్ళి షూటింగ్ పెట్టారు. అందరూ ఫస్ట్ డే 6 గంటలకి మేకప్తో వచ్చేసారండి. షూటింగ్ కూడా అలాగే చేశారు. నెక్స్ట్ డే, 3rd డే, 4th డే ఒక్కొక్కడు మొహంలో నవ్వు లేదు. అంటే ఫస్ట్ డే నా షార్ట్ ఏంటి, ఓహో అన్నారు. 4వ రోజు నా షార్ట్ ఏంటి, నేను ఇలా వస్తానా, నేను ఇలా రావడానికి రాత్రి 2 గంటలకి. ఎంతసేపు చెప్తారు ఇది? డైరెక్టర్కి మామూలు తిక్కలేదు. ఎట్లాంటి తిక్క అంటే మా మీద కోపంతో చాలా రాత్రులు భోజనం చేయలే. నేను ఇక్కడే ఉంటా, వాళ్ళందరినీ భోజనం చేయమని చెప్పండి, వెళ్ళండి. కానీ ఒక మాట చెప్పాలండి, నిర్మాత తండ్రి అయితే డైరెక్టర్ తల్లి ఈ బిడ్డలందరినీ చాలా హ్యాపీగా చూసుకున్నారు. అక్కడ ఎవరిని కష్టపెట్టలేదు. ఎందుకంటే షూటింగ్ మాత్రం చేయాలి, చేయకపోతే జరగదు. కానీ డైరెక్టర్ ఒక్కడే కంట్రోల్ చేయగలడు. ఆయనకే ఆ కథ ఏంటి, ఎవరి షాట్ ఎప్పుడు వస్తుంది. కానీ లేనప్పుడైతే తనే వచ్చి, సార్ ఇవాళ మీకు లేదు సార్, ఏమనుకోద్దు, మీరు రూమ్కి వెళ్ళిపోండి అంటమే ఆలస్యం. కడ్డాల మీద వెళ్ళిపోయారు రూములకి. బట్టలు కూడా ఎవరు మార్చుకోలే. అంటే మరి డెఫినెట్గా హీరోయిన్లు కూడా చాలా అద్భుతంగా సహకరించారండి. అంటే అద్భుతంగా సహకరించారంటే నేను ఏం మాట్లాడినా బోధైపోతుంది బాబు, ఎందుకు వచ్చిందని. సో అయితే ఈ సినిమా గురించి మరి ఇంతమంది నటులు ఇంతమందిని తీసుకెళ్ళి దాదాపు 30 మంది ఆ మలేషియాలో ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు అలా తిరుగుతున్నారు రోడ్ల మీద. నువ్వు ఇదే సినిమాకా, ఎప్పుడు వచ్చావు నువ్వు, అచ్చా మొన్న వచ్చావా, నేను ఇవాళ వచ్చాను, బాగున్నా కదా అని ఇలా అయిపోయింది. అంటే అది ఉండే కొద్దీ జనాలు పెరుగుతున్నారు, తగ్గట్లేదు. ఇదేంటి ఇంతమంది ఉన్నారు ఈ ఆర్టిస్టులు, ఈ బాబు ఇంతమంది ఉన్నారు ఈ సినిమాలో అని. కానీ డెఫినెట్గా రోహిన్ రెడ్డికి, అలాగే మా డైరెక్టర్ సునీల్ రెడ్డికి ఇద్దరికి, అండ్ మా హీరో సాయి ధరమ్ తేజ్కి, అన్న రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇటీవల మధ్యకాలంలో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ తోటి ఎన్నో అవార్డులు తీసుకుంటున్నారు. సో ఈ సినిమాలో కూడా అవార్డు తీసుకుంటారు డెఫినెట్గా, అంత అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ చేశారు. అలాగే రఘుబాబానికి, అలాగే మొమైద్ ఖాన్, ఆల్ హీరోయిన్స్, కాట్రవలీస్ అండ్ ఫిలాంథ్రఫగడీస్. అండ్ అలాగే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ అవకాశం కల్పించారు. ఇక్కడ వచ్చిన మా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ, ఫస్ట్ మొదటిగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి, సీనియర్ గారు, అలీ గారు, మా సుప్రీం హీరో అడుగుతుండే, ఏంది నాన్న తేజు ఇంతకు మొదలు అంటే గువ్వ అంకుల్ అంటది యాక్చువల్ తేజుని, ఆ సినిమాలో ఏమో కార్లో కనిపించింది, ఈ సినిమాలో గుర్రం మీద ఉన్నాడు ఏంది అని. నేను అదే చెప్పిన, కార్లో దూసుకోపోయాడు, ఇప్పుడు గుర్రం మీద దూసుకొని పోతాడు అని చెప్తున్నాను మా డాక్టర్కి. ఇప్పుడే వంశీ, మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్, తమన్ గారు, సప్తగిరి, ఇంకా నాకే గుర్తులేదు ఎవరెవరు ఉన్నారు యాక్చువల్లీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, యాక్చువల్లీ మా సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు ద మూవీ ఇండస్ట్రీ, యాజ్ అవుట్సైడర్ ఐ కెన్ జడ్జ్ మై సెల్ఫ్. బట్ థ్యాంక్ యూ సునీల్ అండ్ ఆల్ మై క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ, టెక్నీషియన్స్ లైక్ గుహన్ గారు, ప్రేమ్ రక్షిత్, తమన్ గారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచి అది ఇచ్చారు నాకు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫస్ట్ నేను సినిమా స్టార్ట్ చేయడానికి మొదలు సునీల్ వచ్చి నన్ను కన్విన్స్ చేస్తున్నప్పుడు, నాకు ఈ సినిమాలు ఎందుకు, ఈ సినిమాల్లోకి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను అది ఇది అన్నప్పుడు, లేదు చేయాలి అని అంటే ఈ కన్విన్స్డ్ మీ. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ మెట్ తేజు. ఐ రియల్లీ గాట్ ఇంప్రెస్డ్ బై తేజు. తర్వాత చలో విల్ స్టార్ట్ ద మూవీ అని చెప్పి అప్పుడు అనుకొని, దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆల్.
తర్వాత వి స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఆల్ ద క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ ఆన్ టు ద బోర్డ్. అప్పుడు అనుకోకుండా అంత పెద్ద సీనియర్స్ అందరు కూడా ఈ ఫస్ట్ బ్యానర్ అయినా సరే నా మీద నమ్మకం ఉంచుకొని వీళ్ళందరూ కూడా నాకు ఇచ్చినందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ మా హీరోయిన్స్ లరీసా, షీస్ ఫ్రమ్ బ్రెజిల్ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడికి వచ్చి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని తర్వాత యాక్టింగ్ చేసి షీ హాస్ గివెన్ హర్ 100% ఫర్ ద మూవీ. First of all, I'm not our chief guest. I'm just here as a friend. ఈ సినిమాలో ఎవరికి తిక్కుందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రం డెఫినెట్గా తిక్కుందని నేను కన్ఫర్మ్ చేయగలను. ఎందుకంటే వాళ్ళు ముగ్గురు నా ఫ్రెండ్సే అండ్ లైక్ ఫ్యామిలీ. ఫస్ట్లీ సునీల్, ఫస్ట్ సినిమా తీసి ఇప్పుడు రెండో సినిమా చేస్తూ తనను తాను ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే తిక్కేంటో ఈ తిక్క ద్వారా మీ అందరికి తెలుస్తుంది డెఫినెట్గా. అండ్ రోహిన్కి అసలు సినిమాలు తీసే అవసరం అస్సలు లేదు. హీస్ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కేవలం ఇండస్ట్రీకి ఎవరు వచ్చినా ఒక ప్యాషన్తోనే వస్తారు. అది ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా కానీ. అలాగే ఒక ప్రొడ్యూసర్గా డబ్బులు పెట్టాలంటే ఈ రోజుల్లో ఇండస్ట్రీలో అంత ఈజీ విషయం కాదండి. ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ డెసిషన్. బట్ కేవలం తన ప్యాషన్తో, సినిమా మీద ఉన్న ఇష్టంతో, సునీల్ మీద ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్తో ఈ సినిమా చేయడానికి ముందుకు వచ్చాడు. అండ్ తన థిక్ ఏంటో నాకు తెలుసు. సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ రోహిన్. అండ్ తేజ్ మై బ్రదర్, ఇందాక సుప్రీం హీరో అంటే ఒక విషయం అడిగాను తేజ్ని. తేజ్ సుప్రీంలో హీరో అంటున్నారా లేకపోతే నీకు సుప్రీం హీరో అని పేరు పెట్టేశారా అని. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఫ్రమ్ నౌ హీ సుప్రీం హీరో తేజ్. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి తేజ్ పడే కష్టం ఏంటో నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పటి నుంచో తను చూస్తున్నాను, తను ఎదుగుతున్న ఇది చూస్తున్నాను. హీస్ ఆల్రెడీ బిగ్ విత్ అ హ్యాట్రిక్. అనదర్ హ్యాట్రిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బిగిన్ విత్ తిక్క. అలాగే ఒక సినిమా మీద ఉన్న మక్కువ ఏంటో, ప్రేమ ఏంటో, ఆ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మీద ఉన్న మమకారం ఏంటో ఇక్కడ ఉన్న స్టేజ్ మీద ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరిని చూస్తే తెలుస్తుంది. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ సర్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్. అండ్ అలీ అన్న, ఇక మీ గురించి మీరు అన్నట్టు మీరు ఏం మాట్లాడినా కానీ అది ఇంకోరా తీసుకుంటున్నారు అందరూ. బట్ ఎలా తీసుకున్నా యు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఐ హావ్ ఎవర్ మెట్ అలీ అన్న. అండ్ ఆల్ లరీసా, వెల్కమ్. విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. సభా సరస్వతికి నమస్కారం. మళ్ళీ నేను ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి మళ్ళీ ఇలా చూస్తూ అందరినీ ఇక్కడ దాకా అనవసరం. ఎందుకంటే అందరూ చెప్పేశారు. ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో మీ అందరికీ తెలుసు. పాయింట్కి వస్తే ఓ పక్క షూటింగ్ అంటే కాసుకోండి ఒక అరగంటకని. అది ఏమైపోయిందంటే ఈ మధ్య బాధ్యత ఎక్కువైపోయింది. రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువైపోయింది. అయితే ఇవాళ మనం ఫస్ట్ లుక్ ఆఫ్ తిక్క అని టైటిల్ పెట్టినప్పుడే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. వంశీ చాలా చక్కగా చెప్పాడు. ఆ ముగ్గురికి తిక్కుందని, వాళ్ళ ముగ్గురు తనకు ఫ్రెండ్స్ అని. ఆ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ తిక్కున్నాళ్ళు తనకి ఫ్రెండ్గా ఉన్నాయంటే ఇతనికి ఎంత తిక్కుండా ఉన్నదో మనకు అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దాన్ని బట్టి మాకు అర్థమైంది. ఒక విషయం డెలిబరేట్గా చెప్పగలను నేను. 39 సంవత్సరాల నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇంకా పనిచేస్తున్న నేను సినిమా ఇండస్ట్రీ, సినిమా అనే ఒక ప్యాషన్ ఉన్నవా ఎవరికైనా సరే తెక్కున్నట్టే లెక్క. సినిమా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ తిక్క. ఎందుకనంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు అతనికి తిక్క కాకపోతే అతను రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాకుండా రఘురామ్ కాలేడు, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాకుండా అప్పులప్పారావు కాలేడు, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాకుండా ఇంకొక పాత్ర కాలేడు. ఆ తిక్క అనేది ఎవరికైనా ఉండి తీరాల్సిందే. కానీ ఇవాళ మాకు అదృష్టం ఏంటయ్యానంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి, అంటే వంశీ చెప్పినట్టుగా అవసరం లేకపోయినా కూడా తను ఒక ప్యాషన్తో, ఒక సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్తో ఒక రోహన్ రెడ్డి లాంటి ఏ నైస్ డాక్టర్, ఏ నైస్ బాయ్, అంటే బాయ్ ఎందుకంటున్నానని నేను చాలా పెద్దవాడిని అయిపోయాను, ఏం కాదు, అందరికంటే చిన్న కుర్రాడిని నేను. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరికంటే ఏరా ఓహో ఈడొకడు ఉన్నాడు కాదు ఇక్కడ, ఈ లేడనుకుని మొన్న సుప్రీం ఫంక్షన్లో ఉండిపోయాను నేను. సుప్రీం 50 రోజుల ఫంక్షన్లో ఉండిపోయాను. ఈడొకడు ఉన్నాడు కదా మర్చిపోయాను, నాతో పాటు ముసలోడు. ఈ వాడు పాపం అన్ని సంవత్సరాల నుంచి లాక్కొస్తున్నాడు. సో ఇంకొంచెంసేపు ఒక 5 నిమిషాలు అయిపోద్ది, ఏమనుకోవద్దు, అయిపోద్ది.
ఒక సినిమా మీద ఉన్నటువంటి ఒక ప్యాషన్తో, ఎస్ ఆ మాత్రం హుషారు లేకపోతే మేమంతా ఎందుకండి వేస్ట్, సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్తో రోహన్ రెడ్డి, ఐ హ్యావ్ సీన్ సచ్ ఏ నైస్ వండర్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్. ఈ సినిమా ఫస్ట్ తిక్క గురించి మాట్లాడితే ఫస్ట్ రోహన్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడాలి. నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మీరందరూ ఒప్పుకుంటారు, రఘు, అలీ వీళ్ళందరూ నాతో ఎంతో కాలం నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం, వీళ్ళకి తెలుసు సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి ఎట్లా అని. మనస్ఫూర్తిగా చెబుతున్నాను నేను, విబి రాజేంద్ర ప్రసాద్ని ఒక వండర్ఫుల్ పర్సన్ తర్వాత నేను రోహన్ రెడ్డిని ఒక అద్భుతమైన ప్రొడ్యూసర్ చూశాను. ఐ హావ్ సీన్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్ రోహన్ రెడ్డి యాజ్ ప్రొడ్యూసర్. అరే షార్ట్, ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, షార్ట్ జరుగుతుందంటే సార్ ఏం తింటారు సార్, అరే ఆ షార్ట్ ఏంటయ్యా అంటే సార్ ఏం తీసుకుంటారు సార్, సార్ షూటింగ్ అయిపోయి ఏం తాగుతారు సార్, ఇదేం గోలయ్యా. నేను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని అట్లా అంటుండేవాడిని, జగపతి ఆర్ట్ పిక్చర్స్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు. సినిమా ఇండస్ట్రీ అందరూ కూడా ఆయన అంటే లవ్, ప్రేమ. నాకు తెలిసి తిక్క లాంటి సినిమా, తిక్క లాంటి సినిమా డెఫినెట్గా ఒక సక్సెస్ల పరంపరలో ఉన్న ఒక బ్యాచ్ అందరూ పనిచేస్తున్నటువంటి సినిమా రేపు అద్భుతమైన సక్సెసే రోహన్ రెడ్డికి ఆన్సర్ అని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. ఇది సక్సెస్ అయి తీరాలి, సక్సెస్ అయి తీరుతుంది. నాకున్న ప్రాబ్లం ఈ సినిమాలో ఏంటయ్యారంటే, మీకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏమీ లేదన్నాడు హర్ష ఇందాక అడిగారండి. హర్షనే నాకు ప్రాబ్లం. నాకు చాలా షాక్ ఇచ్చావు హర్ష, ఇవాళ డైలాగ్ నువ్వు రాసావని నేను అనుకోలేదు. మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాను. నేను నాకు అల్లుడు గారు నువ్వు యాక్ట్ చేసావు మొగుడు సినిమా, ఒక అద్భుతమైన పాత్రలో. మనం అట్లాగే సీరియల్స్లో నిన్ను చూడటం తప్పితే ఒక రచయితగా నేను ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ విత్ యూ, ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. నేను నిజంగా కష్టపడలా. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఈ సినిమాలో ఉన్న హైలైట్ మీకు చెప్పాలి అని అంటే కామెడీ. ఇది చాలా యాక్షన్ ఫిల్మ్, గుర్రం పైకి లేకోగానే ఇది పెద్ద యాక్షన్ అనుకుంటున్నారు. ఎంత యాక్షన్ ఉందో ఈ సినిమాలో అంత కామెడీ ఉంది. ఐ థింక్ దట్ క్రెడిట్ విల్ గోస్ టు యూ. ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. నువ్వు రాసావని ఇప్పుడు తెలిసాక నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్. స్టేజ్ని అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, మా ప్రొడ్యూసర్ రోహిన్ అన్నకి, మా డైరెక్టర్ సునీల్ అన్నకి, నా బ్రదర్ వంశీ అన్నకి, మై డాడీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, అలీ గారు, రఘుబాబు గారు, భాస్కర్ భట్ల గారు, గుహన్ గారు, అండ్ మై బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి. అండ్ అలాగే మీడియా వారికి, అది క్విట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. హీరోయిన్స్ గురించి నేను చెప్పలే, ఎందుకంటే నాకు అనవసరం. అదేంటండి అలా? నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ నాకేం పని? సరే, నాకు కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది సినిమాలో. అదే, అది నువ్వు మర్చిపోయావు. నేను మర్చిపోలేదు. నేను మర్చిపోయాను చెప్పడం. అదే చెప్పండి మరి. ఏంటంటే మరి నువ్వేమో ఈ సినిమాలో నన్ను ఫ్రీగా వదిలేసావు. చాలా అద్భుతమైన, ఆశ్చర్యమైన, మీరందరూ షాక్ అయ్యే ఒక ప్యాకేజీ సినిమాలో ఉంది. మా డాడీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాను. అది చెప్పడం మర్చిపోయాను, క్షమించాలి. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. సో తిక్క ఫస్ట్ లుక్ అండి ఇది. ఐ హోప్ మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటాను. అండ్ ఎక్కువ టైం తీసుకోను, బట్ ఇట్స్ బీన్ అ గ్రేట్ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ రోహిన్ అన్న అండ్ మై డైరెక్టర్ సునీల్ అన్న. వాళ్ళు నన్ను ఒక చిన్న కిడ్ బ్రదర్ లాగా చూస్తున్నారు. నాకు ఏం వచ్చినా, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి, దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ వై సుప్రీం ముందు వచ్చిందండి. రోహిన్ అన్న వాళ్ళు అండ్ సునీల్ అన్న వాళ్ళు నన్ను బాగాను నా కెరీర్ ప్లాన్ చేసుకునేటట్టు, దే హెల్ప్ చేసినట్టు ఇంకెవరు చేయలేదు. సో ఐమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. Rohin Anna and Sunil Anna, thank you so much. And I'm first time working with Taman. It's a great feeling, and he's given a beautiful album. And ఇంతకు ముందు ఆల్బమ్స్కి ఈ సినిమాకి అసలు ఏ సంబంధం ఉండదు. He's given a great music and really loving it. And Guhan Garu is such a senior technician and పెద్ద కెమెరామ్యాన్. అండ్ చాలా నాలాంటి వాళ్ళని ఇంకా బాగా అందంగా చూపించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. And Bhaskar Bhatla garu has given beautiful lyrics andi, and really enjoyed them sir when I was singing. And shoot paranga vachesariki, artist paranga vachesariki నాకు ఎప్పుడు నాతో పాటు ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఉంటారండి సినిమా మొత్తం. అండ్ దట్ ఈస్ సత్య అండ్ సప్తగిరి అన్న. గిరి అన్న రాలేకపోయారు.
గివెన్ బాగా సపోర్ట్ చేశారు నాకు. ఎప్పుడైనా కొద్దిగా కామెడీ టైమింగ్స్ వాళ్ళని చూసి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళ టైమింగ్స్ టిపికల్గా ఉండేవి అండ్ అవి చాలా చూసి నేర్చుకున్నాను. అండ్ అండ్ చాలా వరకు ఈ సినిమాలో ఒక టిపికల్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది నాకు. అండ్ అది చాలా వరకు నేను తాగుబోతు రమేష్ అన్నను చూసి నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న. అండ్ నాతో పాటు ఎప్పుడు ఉండే నాకు రఘుబాబు గారు నా ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఉన్నారు. ఆయన ఈజ్ గ్రేట్ సపోర్ట్ అండి ఫర్ మీ. అండ్ అలీ గారు కూడా నాకు ఎప్పుడు చాలా సపోర్ట్గా ఉండేవారు. ఆల్మోస్ట్ సెట్లో ఎప్పుడు డల్ మూమెంట్ ఎప్పుడు లేదండి. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఉండేసరికి అల్లరల్లరిగా ఉండేది, చాలా హాయిగా ఉండేది, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని. అండ్ మై హీరోయిన్స్ లరిసా ఇస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్. బ్రెజిల్ నుంచి వచ్చి మన భాష నేర్చుకొని చాలా కష్టపడింది. అండ్ మనారా, షీ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెస్ ఆల్సో. షీ ఈస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్. అండ్ ముమైత్, I won't forget, so as Rohin forgot. She was Ali garu, Mumayth garu, Malaysiaలో మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేసినట్టు ఇంకెవరు ఎంటర్టైన్ చేయలేదు. ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఫన్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి వీళ్ళందరితోటి. మొత్తం మా షూట్ అంతా టైంలో. అండ్ ఇప్పుడే ఇవాళతో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నాం, స్పెషల్ సాంగ్. సో ఫర్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఫర్ అకరిని. అండ్ అందరు ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉన్నారు. పేరున వాళ్ళందరికీ నేను హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చెప్పుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.